The council is very much happy and in a sense privileged to associate with the academic activities of Najat College of Science and Technology, and you are discussing an important topic, especially by the Department of Commerce. You are talking about the business climate in India and the challenges and strategies. As we know, the COVID 19 and the consequent lockdown, it has adversely affected the entire mankind. Almost all economies are affected in one way or another. And this is the biggest challenge that the economies all over the world are facing. So after the Great Depression of the 1930s, this is the biggest challenge. And governments all over the world, whether it's the US economy or the Indian economy or even our small state, all the policy makers, all the politicians and the leaders of the industry, they are clamoring for some packages to revive the economy. The US government has declared its own package for reviving the economy, and almost all the European countries, they have one package or another for reviving economic activities in their country. Similarly, in India, the central government has actually announced one of the biggest package in the history of the country, amounting to nearly 20 lakh crore rupee. It's the biggest package announced by the government of India, which amounts to nearly 10% of our GDP. That's the size of the package announced by the central government, spanning almost all sectors of the economy. Similarly, state governments which are reeling under severe financial crisis or stress, they have announced their own packages. A state like Kerala, which is reeling under severe economic and financial crisis, they also announced a package amounting to 20,000 crores of rupees to kickstart the economy or to revive the economy. So whether it is the developed countries or the developing countries or smaller states, all economies are trying to revive economic activities in one way or another. And this is a situation in which some of our stock ideas of economic activities and business activities are replaced by new ideas. For example, almost all targets of central government expenditure has been changed. There has been several limitations imposed by the governments with regard to their expenditure. We speak of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act passed by the central government and also by state governments, which sets limits on public expenditure, and that government deficit or borrowing, it should not exceed 3.5% of the GDP of the country. That was the arbitrary limit set by the central government. Similar limits were also set by the state government, taking into account the state domestic product. But these arbitrary limits set by the government, they have all changed. So my point is, we have to move from the conventional neoliberal ideas to deal with the present situation. So from supply side management, almost all economies are actually moving towards the Keynesian type of demand management. You have to put in money in the economy to kickstart or to restart economic activities. You have to give more purchasing power to different sections of society. When industries are closed down, when income is falling, what requires today is not incentives to the producer, it is actually demand management. You have to give more funds to the general public, or in other words, we speak of increasing the purchasing power of different sections of society.
Then only you can manage economic activities in the system. You can revive the economy. So almost all governments, irrespective of their ideological positions, they have started spending more, surpassing the limits set by their own laws and their own belief. And even in a small state like Kerala, government is intervening in a big way in giving more purchasing power to different sections of the society. Central government has also similar programs by which more money is put into the hands of lower income groups through several schemes of the central government. So the emphasis today is actually a departure from the traditional supply side economics to a demand management. This is typical revival of Keynesian ideas of economic management. So you find Keynesian economics again coming to the fore, asking every section of the government to increase public expenditure so as to revive consumption expenditure and investment expenditure in the economy. This is a general setting all over the world, and our system cannot be an exception to this type of public expenditure. And coming to the higher education situation, because people usually concentrate their attention more on reviving the economy, but the biggest challenge faced by the higher education sector is reviving academic activities. How to revive academic activities in educational institutions. In the Western countries, in higher education, the biggest challenge they are facing today is the problem of increased debt, because private universities are facing biggest challenge and closure. Some of them are on the verge of closure because students find it difficult to pay their educational loans. So unpaid dues or loans of the higher education sector is mounting or increasing in several developed countries. And these universities and leaders of this higher education sector in Western countries, they are actually clamoring for some kind of scheme for rescheduling debt or helping the students in repaying their loan. If loan is a problem for the developed countries in higher education, in a country like India, our effort is to restart academic activities. And in Kerala, we have succeeded to a certain extent. Kerala may be the only state which was able to revive academic activities on the 1st of June itself, and that too with a fair degree of success, especially in the case of school education, because we have trained teachers in the school sector compared to the teachers in the higher education sector. We have also IT infrastructure ready to telecast the classes of school teachers through our own channels. So school education, the online teaching learning process was to a certain extent revived academic scenario in the school sector, but there are limitations of this online learning. But coming to the experience of our universities and colleges, the situation, it differs from university to university. It differs from college to college, depending on the skill and dexterity of teachers and the infrastructural availability of these colleges. In universities, you have smart classrooms, and in colleges, you may have one smart classroom. But what we require today is IT infrastructure and smart teachers. We have to train our teachers to handle the challenges posed by online education. And we have to increase the IT infrastructure facilities in all our colleges. So we have to reinvent our institutions in terms of the challenges posed by the COVID, and also we have to re-articulate our ideas, because online education is not a replication of our traditional classroom exercise. Online teaching requires new technology, it requires new skill, and you have to reinvent as a new teacher. Then only you can survive in the new scenario. So on the one hand,
You have economic challenges caused by the COVID. At the same time, our higher education institutions are also facing the biggest challenge of its survival. Some of them are even talking about zero academic year. So that's the extent to which things have gone. So the council is making all out effort to associate with almost all leading higher education institutions in the state to revive academic activities. And online education has its own limitation. We speak of the digital divide. Even in the metropolitan cities of our state, the net connectivity is of a very low order. Accessibility is the biggest problem faced by our teachers and students. Even 50% of our students are not able to get continued internet connectivity. I mean, our teachers are also facing the same problem. So the state level, we are making one or two initiatives. One is to train our teachers in the art and science of online education, which can supplement the face-to-face education. And we have conducted classes for different streams. And we have also announced the date for training the commerce teachers starting from the 7th of September. Similarly, the council is building a digital repository of online learning resources, similar to the national level digital learning resources available with the UGC. The state is going to build its own digital repository of online learning materials. The council's website has already lot of resources. Actually, it is prepared by teachers of our government and aided colleges, and which will be beneficial to both the teachers and the students for completing their unfinished course. And also, we are going to make a survey of the IT infrastructural facilities in our higher education institutions. Some of them they have very good IT infrastructure, but others they lack in several areas. Council has already uploaded a questionnaire on our website, and I solicit the cooperation of all the teachers, faculty, and the management in submitting the IT infrastructural available in your college. And based on that report, the government may come up with new scheme for helping our higher education institutions to deepen or to broaden their IT infrastructural facilities. So we have to create a reservoir of smart teachers. We have to strengthen IT infrastructural facilities. And definitely, all these changes will positively impact not only the business in the country, but also the teaching, learning atmosphere in our colleges. This is an effort by which we can strengthen our institution. And I thank the organizers of this program, especially the principal of the college, Dr. Abdul Nasser, for inviting me to this program. And Najat College has emerged as a major seat of learning in Malappuram district. I wish a very good day and a bright academic future for the college. Thank you very much. With these words, I inaugurate the national webinar on business climate in India, challenges and strategies, a COVID-19 regime perspective. Thank you. Thank you, sir. It is a great honor for us to hear a few words from you. Thank you. Once again, thank you for joining with us. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you very much for sharing this valuable time with us. Thank you, sir. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Okay. Invite Farid Rahmani, sir, the administrator of Najat College, Science and Technology, for giving the felicitation. Sir, please. ബഹുമാന്യനായ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ നാസർ സാർ, നമ്മളേറെ ആഗ്രഹിച്ചതും നമ്മുടെ സ്ഥാപനമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് ഒരുപാട് കാലമായി ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്രട്ടറി, വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് അതോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധേയ കാൽവെപ്പുകൾ നടത്തിയ ഡോക്ടർ രാജം വർഗീസ് സാർ ഈ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച് വളരെ അർത്ഥഗർഭമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും വളരെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി.
ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജൻ വർഗീസ് സർ, അതുപോലെ നമ്മുടെ മാഗസിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അതേപോലെ തന്നെ പല സെമിനാറുകൾക്കും നേരിട്ട് ലഭിക്കണമെന്ന് നാം ഒരുപാട് നേരത്തെ പരിശ്രമിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് കൊച്ചൗസേബ് സാർ. അദ്ദേഹം കേവലം ഒരു ബിസിനസ് സ്പീക്കർ മാത്രമല്ല, ചാരിറ്റി രംഗത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ, അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വാല്യൂ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതമൊക്കെ പുതിയ തലമുറ കൂടുതൽ അറിയാനും പഠിക്കാനുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഏതായിരുന്നാലും ഇങ്ങനെ വെബിനാർ ലഭിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചൗസേബ് സാർ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഏറെ പുതിയ തലമുറ പഠിക്കാനും പകർത്താനും മനസ്സിലാക്കാനും അവസരം കണ്ടെത്തേണ്ട ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഷാജു തോമസ് സാർ. ഈ വെബിനാറിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ അതിഥികളൊക്കെ വളരെ പ്രഗത്ഭരും അതേപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും കൊമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായി മാനേജ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനം നടത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അടുത്തറിയേണ്ടവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടവരുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ വളരെ പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെബിനാർ സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ച കൊമേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ, പ്രത്യേകിച്ചും HOD ഉണ്ണി സാറെ, ആ കൊമേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആ ടീമിന്റെ ഈ എഫോർട്ടിനെ ആദ്യമായി മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും കോവിഡാനന്തര ബിസിനസ് അത് നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളും പരിഹാരങ്ങളും അത് ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ യൂറോപ്യൻ പ്രത്യേകിച്ചും അമേരിക്ക അടക്കം വരുന്ന രാജ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പുതിയ പുതിയ പരിഹാരക്രിയകളെ കുറിച്ച്, അവരുടെ പ്രോസസ്സുകളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി ഇവിടെ ഉദ്ഘാടകൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വളരെ ഹ്രസ്വമാണെങ്കിലും വളരെ ഗംഭീരമായ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ അദ്ദേഹം നടത്തുകയുണ്ടായി. ഇന്ത്യയും പ്രഖ്യാപിച്ച വലിയ പാക്കേജുകൾ ലോകമൊട്ടാകെ ഈ ക്രൈസിസിനെ എങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ഒരു വിലയിരുത്തൽ ഇവിടെ നടത്തപ്പെടുകയുണ്ടായി. നാം എല്ലാം വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ കാത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അതിഥികളുടെ വളരെ വാല്യുബിളായ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പഠനങ്ങളുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യമായി ഇങ്ങനെ ഒരു വെബിനാർ സംഘടിപ്പിച്ച ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇത് വളരെ ഫലപ്രദമാകുന്ന ഒരു കാര്യമായി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് വളരെ വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത്, പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഒരു വലിയ ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായാൽ അതിൽ ഒരു കൊച്ചരുവി രൂപപ്പെടുമെന്ന്. കോവിഡ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പല രീതിയിലും റീഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അപ്രാപ്യമാകുന്നതൊക്കെ പ്രാപ്യമാകുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചു. ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ കോളേജിൽ ഇന്റർനാഷണൽ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് ലഭിച്ച അതിഥികളെ ലഭിക്കണമെങ്കിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളും അതിൻ്റെ സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ അറിയാം. ഇന്ന് അവരൊക്കെ ചെറിയ പ്രയാസം സഹിച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക്, നമ്മുടെ കോളേജിന്, ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഏറെ ഫലപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെയൊക്കെ സാന്നിധ്യവും പ്രസന്റേഷനും നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചത് അതിയായ സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. Now it is the time to listen to our guest, Shri Shaju Thomas Sir, Managing Director, Poppy's Baby Care. A brief introduction about the businessman goes here. Being a businessman who believes that commitment and hard work is the key to success, and a common man who tries to do the social responsibilities the best way possible, Mr. Shaju Thomas is the Managing Director and the founder of fast-growing baby care brand Poppy's. He was born into a middle-class family in 1977. He completed his graduation in journalism and public relations. The entrepreneur in him did not allow him to stick to journalism alone. It was in the year 2005, Poppy's Baby Care Products began its passionate journey with operations centered in Malappuram, Kerala, with a team of just 20 employees. By 2013, due to his continuous and constant hard work, received ISO 9001:2015 certification. In 2016, Poppy's attained the textile production certification by Global Organic Textile Standard, which is the worldwide leading textile standard for organic fibers. Now, Poppy's is aspiring towards becoming public limited company in 2021 and reach a sales target of 1,000 crores. Mr. Shaju Thomas launched the Kerala Nanma, the first ever parenting magazine in Malayalam. He got several awards and the list moves on.
So indeed, he is the most apt person for this webinar. It is my pleasure to welcome Shri Shaju Thomas sir on behalf of Najat College and Science and Technology for the keynote. Over to you, sir. Can you hear me? Here. Hi, good morning. Morning, sir. You're audible. Please Good morning, continue. Saju. Good morning. Good morning. Carry on. നജാത്ത് എൻ്റെ പേര് ഷാജു തോമസ്. ഞാൻ നിലമ്പൂരാണ് ജനിച്ചത്. ഞാൻ വമ്പാട് MES കോളേജിലാണ്. എൻ്റെ ബിരുദം. എൻ്റെ അധ്യാപകനാണ് നാസർ സാറ്. സാറ് ക്ഷണിച്ച പ്രകാരമാണ് കേരളത്തിലെ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കോളേജായ നജാത്ത് കോളേജ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഒരു വെബിനാറിൽ എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചത്. താങ്ക് യു. നമ്മളെല്ലാവരും വളരെയധികം ഭയപ്പാടോടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്ത് എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊരു പ്രതിസന്ധി നമ്മുടെ ലോകത്ത് വന്നു ചേരുമോ എന്നുള്ളതാണ് പല ആളുകളും പരസ്പരം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓരോ പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോഴും ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ കോവിഡിന് ശേഷം ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ലോകം എന്ത് എന്നാണ് ഇന്ന് എവിടെ ചെന്നാലും ചിന്തിക്കുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും. അപ്പം ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് എന്ത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് എന്ത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എന്ത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പോപ്പീസിന് എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഞാൻ 2004 ഞാനൊരു എൻ്റെ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത്, ഞാൻ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ജേർണലിസം, കോഴിക്കോട് പ്രസ് ക്ലബിൽ നിന്ന് ജേർണലിസം കഴിഞ്ഞു. മലയാള മനോരമയിൽ അതുപോലെ ഇന്ത്യ വിഷനിലൊക്കെ പത്രപ്രവർത്തകനായിട്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും പോലെ കുറെ കോഴ്സ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി പഠിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫോട്ടോഗ്രാഫറും കൂടി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ കോളേജിലെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കും. അങ്ങനെ ആണ് ഞാനത് കഴിഞ്ഞ് ജേർണലിസം ചെയ്തു. പ്രമുഖ പത്രങ്ങളിലും ചാനലിലും ജോലി കിട്ടി. അന്ന് ഇന്ത്യ വിഷൻ പ്രമുഖ ഒരു ചാനലാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എല്ലാവരെയും പോലെ ശരിക്കും ഒരു ഗ്ലാമർ ഉള്ള ഒരു ജോലിയാണ്, വേണമെങ്കിൽ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു. എൻ്റെ ഫാദർ ഒരു റബ്ബർ കർഷകനും അതുപോലെ റബ്ബർ വ്യാപാരിയാണ്. അപ്പൊ ഒരു ബിസിനസ് ബ്ലഡ് എൻ്റെ ശരീരത്തുണ്ട്. അപ്പം അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒതുങ്ങി മാറി എന്നിട്ട് ശരിക്കും ഈ ജോലി മതി എന്ന രീതിയിൽ പോകായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ലോകത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പല വസ്ത്രഗ്രാമങ്ങളിലും ഒക്കെ ഞാൻ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ജേർണലിസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ തിരുപ്പൂർ പോകുന്നു, മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുന്നു, കുറെ ബ്രാൻഡുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ബ്രാൻഡുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊരു ബ്രാൻഡില്ല. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊരു ബ്രാൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച്, അന്ന് ബ്രാൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനല്ല, ഒരു വസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയും, ഈ ജേർണലിസം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഞാനൊരു ബ്രാൻഡ് നെയിം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് പോപ്പീസ് എന്നുള്ള ബ്രാൻഡ് നെയിം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഞാനിതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്നിട്ട് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് അന്വേഷിക്കുമ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് ഗുണമേന്മയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഒത്തിരി കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വസ്ത്രം കയറ്റുമതി എന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ്. ആ സമയത്ത് കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പറയുന്ന നല്ല സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ ചെല്ലുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളിൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ തുണി കിട്ടണമെങ്കിൽ MOQ മിനിമം ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഭയങ്കര വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റി വേണം. എന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിൽ 500 എണ്ണൊക്കെയാണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പൊ അവർക്ക് തരാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പൊ വില കൂടിയപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വില കൂടിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സ്വീകാര്യത ഇല്ല. അപ്പം ഞാനിപ്പോ ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയായിട്ട് കൂട്ടി വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതൊരു പ്രതിസന്ധിയായിട്ട് പറയാം. അപ്പൊ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എല്ലാവരോടും പറയാം, ഇതൊന്നും ശരിയാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ശരിയല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് നിർത്താം. അങ്ങനെ 2004-ലും 2005-ലും
ഞാൻ തന്നെ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ കടകളിൽ പെട്ടിയിൽ ഈ ഗാർമെന്റുമായിട്ട് കടകളിൽ കൂടി കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പോയി പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പം ഒരു ആരും ഒരു നല്ല വാക്കല്ല. കാരണം ഇത് ഇത്ര വില കൂടിയ സാധനം ഇവിടെ വേണ്ട. നല്ലതായിരിക്കാം, നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് നല്ലതാണ്, അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അതിനെ ഇവിടെ വിറ്റാൽ പോവില്ല, നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് അത്ര വില കൂടിയ സാധനം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ അതൊരു പ്രതിസന്ധിയായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഏറ്റെടുത്ത് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ തളരായിരുന്നു. ഞാൻ അതിനൊരു വെല്ലുവിളിയായിട്ട് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ കടകളിൽ വെച്ച് നോക്കും, ആളുകൾ വന്ന് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും എടുത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിന് ശേഷം കാശ് തന്നാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതോടുകൂടി പല ആളുകളും കുറച്ചൊക്കെ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കടകളിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഇത് വെച്ച് തുടങ്ങി, കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കുറച്ചൊക്കെ വെച്ച് തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ദൈവാനുഗ്രഹം പോലെ കുറെ ആളുകൾ, വാങ്ങിയ ആളുകൾ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഗുണമേന്മ കൊണ്ട് ഇത് ചോദിച്ചു വരാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ആളുകൾ ഇത് ചോദിച്ചു വരാൻ തുടങ്ങിയോടുകൂടി എന്റെ MOQ കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. എന്റെ MOQ കൂടിക്കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലാഭം കൂടുതൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ വില കുറയ്ക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു. സോറി, എന്റെ MOQ കൂടുമ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ചെറുതായിട്ട് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്ത് എനിക്ക് ലാഭം കൂട്ടിയെടുക്കായിരുന്നു. ഞാൻ അവിടെ ഓരോ സമയത്തും ഓരോ നിമിഷവും ഞാൻ എങ്ങനെ ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടിയെടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചത്. അപ്പം പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജീസ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. കാലത്തിന്റെ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് പോപ്പീസ് ഒരു 20 പേരിൽ അടങ്ങിയൊരു ടീമായിട്ടാണ് പോപ്പീസ് തുടങ്ങിയത്. ക്രമേണ എണ്ണം കൂടുന്നു, ജോലിക്കാർ കൂടുന്നു. അപ്പം എന്റെ മാത്രം ബുദ്ധിയിലും എന്റെ മാത്രം ആശയങ്ങളിലും പോയാൽ മുന്നോട്ട് പോകില്ല. അപ്പൊ ടെക്നോളജി അപ്ഗ്രേഡ് അനുസരിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നല്ല അറിവുള്ള ആളുകളെ, നമ്മുടെ അറിവുകൾക്ക് പരിമിതിയുണ്ട്, നല്ല അറിവുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അവരുടെ ആശയങ്ങളും അവരുടെ ഉപദേശമൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഘടനയിലും അതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയിലും വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് കൊണ്ടുവരികയും അത് വിപണി ശരിക്ക് സ്വീകരിക്കുകയും 20 പേര് 200 ആകുന്നു. 200 പേര് ഇന്ന് 2000-ലധികം ആളുകളായി. നമുക്ക് കേരളത്തിൽ എനിക്ക് 3 യൂണിറ്റുകളിലാണ് ഓഫീസ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. അതിലെനിക്ക് പറയാനുള്ള ഇത്രയും അതുപോലെ 30 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പോപ്പീസ് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് കണ്ടിട്ട് കേരളത്തിൽ നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ പോപ്പീസിന്റെ ഒരു വിജയം കണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിജയഗാഥ കേട്ടറിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ഒത്തിരി യൂണിറ്റുകൾ വന്നു. അപ്പൊ എന്നോട് പലരും പറയും, പിന്നെ ഞാൻ തിരുവാലിയിലാണ് എന്റെ ഫാക്ടറി, നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരുപാട് യൂണിറ്റ് വന്നല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടോ? ഞാൻ പറയും, ഓരോ പുതിയ വ്യവസായ സ്ഥാപനം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുമ്പം അത് എനിക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങളാണ്. കാരണം ഓരോ വെല്ലുവിളികൾ മുന്നിൽ വരുമ്പോഴും ഓരോ പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോഴും അതിനെ എങ്ങനെ നേരിടണം എന്നുള്ള ചിന്തിക്കാൻ എനിക്ക് കൂടുതൽ സമയം കിട്ടും. കാരണം ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കും. അപ്പൊ എന്റെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഗുണമേന്മ കൂടുതൽ നന്നാക്കും. അപ്പൊ കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ എന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിക്കും. ശരിക്കും അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. പോപ്പീസിന് ഓരോ പുതിയ പുതിയ ബ്രാൻഡ് വരുമ്പോഴും കമ്പനി ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും പോപ്പീസിന്റെ ഡിമാൻഡ് ഓരോ ദിവസം കൂടി വരിക ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വാങ്ങിയ പോപ്പീസിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഒരാള് പോലും പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചൊരു നെഗറ്റീവ് ഇന്നേ വരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഗുണമേന്മയെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വില കൂടുതലാണെന്നോ എന്നും ഇതുവരെ ഒരാള് നമുക്ക് കമന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇനി അങ്ങനെ അപൂർവമായിട്ട് നമ്മൾ ഡൈയിങ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഫാബ്രിക് ആണ്. ഒരു കളറിന്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കാം. ഒരു പ്രാവശ്യം ക്രിസ്മസിന് ഇറക്കിയ ഒരു ഡ്രസ്സിന് ഒരു കളർ പ്രശ്നം വന്നു. ഒരാളത് കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങി, ഫസ്റ്റ് മേടിച്ച ഒരാള് കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ അയാളുടെ നമ്പർ കണ്ടെത്തി അയാളുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ തിരിച്ച് എത്തിച്ചു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോളിസി ആക്കി, അതൊരു ചെക്ക് പോയിന്റാണ്. ഇതുപോലെയുള്ള കംപ്ലൈന്റ് വരുന്നവരെ എന്തുകൊണ്ട് അവരാ കടകളിൽ തിരിച്ചെത്തിക്കണ്ട, നമ്മൾ അവരെ വീട്ടിൽ പോയി തിരിച്ചു. അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പറിൽ വരുന്ന അങ്ങനെ വരുന്ന കോൾ, ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് വേറെ ഒരാൾ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് പോലും ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വരികയും എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് പറയുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ അവരെ നേരിട്ട് കണ്ടോ നേരിട്ട് വിളിച്ചോ അവരെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് അവസരങ്ങളായി മാറുകയും അത് നമുക്ക് ബിസിനസ്സായി മാറുകയും. ഞാനത് പല സെമിനാറുകളിലും ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഒരു നന്മയുള്ള ഒരു ടീം പോപ്പീസിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. അപ്പൊ പോപ്പീസിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന നന്മയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്ന് അവരാണ് ശരിക്കും പോപ്പീസിന്റെ ഒരു പബ്ലിസിറ്റി തരുന്നതും
എനിക്കിന്ന് ഈ വെബിനാറിൽ സംസാരിക്കാൻ എനിക്കൊരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്നതും ആ നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോപ്പീസിന്റെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ്, അതുപോലെ പോപ്പീസിന്റെ ജീവനക്കാരാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പം കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളാരും ഞാൻ ഈ കോവിഡായിട്ട് ഒരു ദിവസം പോലും, ഒരു ദിവസമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞ ജനതാ കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു ദിവസമാണ് പോപ്പീസിന്റെ ഫാക്ടറി അടച്ചിട്ടുള്ളൂ. കോവിഡ് പ്രഖ്യാപിച്ച ദിവസം മുതൽ ഞങ്ങൾ സൗജന്യമായിട്ട്, ആദ്യം ആരോടും പറഞ്ഞില്ല, ഞങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഒരു 1000-ലധികം അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് പെട്ടെന്ന് ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്നപ്പം ഇവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി, അതാണ് എനിക്ക് നേരിട്ട് ആദ്യത്തെ പ്രതിസന്ധിയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചു, മാസ്ക് വളരെയധികം ഡിമാൻഡുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ സൗജന്യമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഫാക്ടറിയിൽ മാസ്ക് നിർമ്മിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സമീപത്തുള്ള എല്ലാ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും, പോലീസിനും, അതുപോലെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർക്ക്, രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർക്ക്, ഇവിടെ അടുത്തുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ 14 ലക്ഷത്തോളം ആദ്യം ഞങ്ങൾ സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുത്തു തുടങ്ങി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളത് ആ സന്നദ്ധത കളക്ടറെ അറിയിക്കുകയും കളക്ടർ വഴിയും അതുപോലെ ജില്ലാ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് വഴിയും ഒക്കെ സൗജന്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ മാസ്ക് വിതരണം ചെയ്തു. അപ്പം എനിക്കത് നഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ ഞാനതിൽ ചിന്തിച്ചത്, ഈ 1000 പേരെ അവരെ ഹോസ്റ്റലിൽ കൊണ്ടിരുത്തി കഴിയുമ്പോൾ അത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയായി മാറും. കാരണം അവർക്ക് എത്ര നേരം, നമുക്കൊരു 14 ദിവസം വീട്ടിൽ അടച്ചിട്ടിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പറ്റാത്ത ഇത്രയും ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് റൂമിൽ അടച്ചിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം ഭയങ്കരമായിട്ട് നേരിടേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇച്ചിരി നഷ്ടം വന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ പണം നഷ്ടപ്പെട്ടാലും അവരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നമുക്കൊരു സമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുകയും അങ്ങനെ അത് ആദ്യം ചെയ്തു. പിന്നീടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉടുപ്പ് കിട്ടാത്തൊരു പ്രതിസന്ധിയെ കുറിച്ച് പറയുകയും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മെയിൽ അയച്ചു, ഞങ്ങൾ സൗജന്യമായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രികളിൽ ഉടുപ്പ് എത്തിക്കാം. അങ്ങനെ അത് എത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് CMന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു അനുമതി തന്നു നമ്മുടെ ഫാക്ടറി പൂർണ്ണമായ തോതിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ. അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ എന്താ ചോദിച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ കൊണ്ടുവന്ന് ദിവസേന ഇവരുടെ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ്, കാരണം ഇത്രയും ആളുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അയൽക്കാർക്കും, ഇത് ചെറിയ ഗ്രാമമാണ്, ഇവിടെ ഭയങ്കര ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ആശങ്ക പരിഹരിക്കൽ ആവശ്യമായതുകൊണ്ട് അതുപോലെ ഡെയിലി വന്നു പോകുന്ന ആളുകളെ ഞങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേറെ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും നമ്മുടെ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളുകളെ ഫാക്ടറിയിലാക്കുകയും, ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് പോപ്പീസ് ഗ്രൂപ്പിലെ കമ്പനിയിലെ ഇന്ന് വരെ ഒരാൾക്ക് പോലും രോഗം പോസിറ്റീവായി വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് സന്തോഷത്തോടെ പറയാൻ പറ്റും. ഇനി വരില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം കൂടുതൽ രോഗം സ്പ്രെഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളെ സ്റ്റാഫിനെ ആരെയും പുറത്തു വിടുന്നില്ല. അതുപോലെ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും, ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഞങ്ങൾ അവരെ ഫാക്ടറിക്കകത്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രതിസന്ധികളെ നമ്മൾ ഓരോ രീതിയിൽ തരണം ചെയ്യുക എന്നല്ല. ആ സമയത്താണ് സാനിറ്റൈസറിന്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടി വന്നപ്പം ഞാനൊരു ആലുവയിൽ ഒരു സാനിറ്റൈസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിയിൽ, അത് പോപ്പീസിന് സോപ്പൊക്കെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞങ്ങളൊരു ആലുവയിലുള്ള കമ്പനിയിൽ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിക്ഷേപം നടത്തിയിരുന്നു. അപ്പം അഷ്ടപതി എന്നൊരു കമ്പനിയിൽ. അപ്പൊ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു, എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അഷ്ടപതിയിൽ സാനിറ്റൈസറിന്റെ ലൈസൻസ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും, കാരണം നമുക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടാൻ എളുപ്പമാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അതിൽ മെഡിക്കൽ ലൈസൻസ് എടുക്കുകയും അങ്ങനെ സാനിറ്റൈസർ ഞങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു. ഇന്ന് എനിക്ക് മോശമില്ലാത്ത രീതിയിൽ സാനിറ്റൈസർ ഞങ്ങൾ ആ കമ്പനിയിൽ വിൽപ്പന നടന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നീട് ഈ മാസ്ക് സൗജന്യമായി കൊടുക്കൽ നിർത്തുകയും എന്റെ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു 40 ഫീറ്റിന്റെ ഒരു 10-20 കണ്ടെയ്നർ നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി മാസ്ക്. അത് സൗദി അറേബ്യ, ദുബായ്, മൗറീഷ്യസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ മാസ്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഓരോന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ അവസരത്തിൽ ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ അവസരമാക്കി എടുക്കാന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് ശരിക്കും ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ഇടയാക്കിയത്. അതുപോലെ നിർഭാഗ്യവശാല് വലിയ കടകളിൽ, അതായത് കേരളത്തിലല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുവിധ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രമുഖ വലിയ കടകളിലെല്ലാം പോപ്പീസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവിടെ വിപണനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കോവിഡ് കാലം ശരിക്കും അവർക്കൊരു പ്രതിസന്ധിയായി, അവിടെ വിൽപ്പന പറ്റാതെ വരികയും, പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നിർത്താൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വരികയും, അപ്പൊ അതിനെങ്ങനെ നേരിടാമെന്നതിന് ആലോചിച്ച് ഇപ്പോഴാണ് ഓൺലൈൻ, ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു, ഒരു ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റ് ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ചെറിയ രീതിയിലാണ്, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ സെപ്റ്റംബർ 20-ാം തീയതിയോടുകൂടി ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഫോർമാറ്റിൽ ഓൺലൈൻ വരികയാണ്. എങ്കിലും മോശമില്ലാത്തൊരു ബിസിനസ് ഓൺലൈനിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ പോപ്പീസിന്റെ ഓൺ ഔട്ട്ലെറ്റ്
ഇപ്പൊ കരുവാരുകുണ്ടിൽ വരെ വരാൻ പോവാണ് പോപ്പീസിന്റെ ഓൺ ഔട്ട്ലെറ്റ്. അതുപോലെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ 16 ഔട്ട്ലെറ്റ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞു. അത് കേരളത്തിന് പുറത്ത് ബോംബെ, ബാംഗ്ലൂർ ഇപ്പൊ 4 സ്റ്റോർ വരികയാണ്. ഇന്ദിരാനഗർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ ഏരിയകളിൽ ഔട്ട്ലെറ്റ് വരികയാണ്. ഇപ്പൊ തുറന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ എറണാകുളത്തായാലും കോട്ടയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും തുറന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോപ്പീസിലെ എല്ലാ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളുടെയും പ്രാർത്ഥനയും സ്നേഹവും നന്മയും കൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തതിനും ടാർഗറ്റ് ചെയ്തതിനും ഉപരിയായൊരു ബിസിനസ്. ഞങ്ങൾ ഈ കോവിഡ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിന്റെ സാലറി ഒരു 50% ഹോൾഡ് ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഒരു 3 മാസത്തെ എങ്ങനെയാണ് പ്രതിസന്ധി വരിക തന്നെ ആ ഹോൾഡ് ചെയ്ത സാലറി ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മാസം മുതൽ വിതരണം ചെയ്തു തുടങ്ങി. അതൊക്കെ വലിയ സന്തോഷത്തോടെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അത് എന്താ പറയാ, ഇത് പ്രതിസന്ധിയാണ്, ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒതുങ്ങി മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാവരും കൂടി ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് പോപ്പീസിന്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആകുന്ന കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് എടുത്ത ചില മാറ്റങ്ങൾ ശരിക്കും ഗുണം ചെയ്തു. അതൊക്കെ ശരിക്ക് അവസരങ്ങളായി മാറുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒത്തിരി ഉപരിപഠനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായം തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്, പല രീതിയിലുള്ള ആളുകളുണ്ട്. അവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത്, നമുക്ക് മുന്നിൽ 2004 ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 2004 തുടങ്ങിയ സമയത്ത് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ പല ആളുകളോടും, പല വ്യവസായികളോടും, പല കച്ചവടക്കാരോടും, പല ആളുകളോടും ഞാൻ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ഇന്ന് വരെ ഒരു 10% ആളുകളാണ് എനിക്ക് ബിസിനസ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നന്നായി പോകുന്നുണ്ട്, ഉഷാറാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ പല ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് 2008-ലും 2009-ലും 2010-ലൊക്കെ നല്ല ബൂമായിരുന്നു, നല്ല ബിസിനസ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അന്ന് ഒരാൾ പോലും പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല നല്ലതായിരുന്നു, നല്ല ബിസിനസ് ആയിരുന്നു എന്ന്. നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ നന്മകളെ നമുക്ക് അത് നന്മയാണെന്ന് ഒന്ന് 4 ആളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളും നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരും അതായത് നെഗറ്റീവ് ആവില്ല, എല്ലാവരും പോസിറ്റീവ് ആയി വരും. എപ്പോ നോക്കിയാലും ഇത് ശരിയല്ല, ഇത് ശരിയാവില്ല, അതൊന്നും ശരിയായിട്ടില്ല. ആക്ച്വലി അദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ ചിലപ്പോൾ 10 ആകാനൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക, അയാൾക്ക് 8 കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. 6 കിട്ടിയാലും പുള്ളിയുടെ ബിസിനസ് സക്സസ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ പുള്ളി ഉദ്ദേശിച്ച 10 കിട്ടാത്തപ്പം ഈ 6 അല്ലെങ്കിൽ 8 പോരാ എന്ന് പറയാണ്. 6 കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല, 8 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ 10 എത്താത്തത് കൊണ്ട് അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് നമ്മളൊന്ന് മാറുക. ആദ്യം ചിലപ്പം 4 ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ടേൺ ഓവർ 100 കോടി പ്ലാൻ ചെയ്ത ആൾക്ക് ചിലപ്പം 60 കോടി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ബ്രേക്ക് ഈവൺ ആയിരിക്കും. അത് 80 കോടി കിട്ടുന്നുണ്ട്, 100 കോടി ആയില്ല എന്ന് പറയുമ്പം ആ ബിസിനസ് ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊന്ന് മാറിയാൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് മാറ്റം വരും. ഒത്തിരി എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ഞാനിപ്പോ പല ആളുകളോട് പല രീതിയിലുള്ള പല സ്ഥലത്തുള്ള ആളുകളായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പം ഇന്ത്യക്ക് ഈ ഒരു കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച്, കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു അവസരമാണ് തുറക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മള് ആ അവസരത്തിനെ എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് എങ്ങനെ ഉപകാരപ്പെടുത്തുന്നു അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇനി. അല്ലെങ്കിൽ അവസരം വരും, അവസരം പോയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഇനിയും അതിലും വലിയൊരു അവസരം വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നാൽ ആ കാലവും കടന്നു പോകും, പിന്നെയും നമ്മൾ അവസരത്തിന് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഈ കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ നിപ്പ വന്നപ്പോഴും ഇപ്പം ഈ ഇതുപോലെ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോഴും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകം മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത് നമ്മളെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ കുറിച്ചാണ്. കേരളത്തിനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിലും കർണാടകയിലും ഗുജറാത്തിലും ബോംബെയിലുള്ള ഒരുപാട് സപ്ലൈസുമായിട്ട് എനിക്ക് ഡെയിലി മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ പറയുന്നത് കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ കുറിച്ച് വളരെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നല്ല 100 നാവോടെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പം വളരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ടൂറിസത്തിന് ഒരു വലിയ സാധ്യത കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ പല ചൈനീസ് കമ്പനികളും വിയറ്റ്നാമിലേക്കും കംബോഡിയയിലേക്കും അതുപോലെ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് മാൻ പവർ ഉള്ള ചൈന കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 4 വർഷം 5 വർഷം കൊണ്ട് ചൈനയെ നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യും.
പണിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന കൈകളുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. അത് കേരളത്തില് ആളുകൾ കുറവാണെങ്കിൽ, പക്ഷെ കേരളത്തിലെ ബുദ്ധിയുള്ള, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, മലയാളിയുടെ നൈപുണ്യം അത് അത്രയും നല്ലതാണ്. അപ്പൊ മലയാളിക്ക് ഇവിടെ ഫാക്ടറി തുടങ്ങാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇവിടെ തുടങ്ങാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വ്യവസായം തുടങ്ങാൻ പറ്റും ഇവിടെ തുടങ്ങാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഈ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ നമ്മുടെ ഏത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും, തൊട്ടടുത്ത സംസ്ഥാനമായ കർണാടകത്തിലായാലും തമിഴ്നാട്ടിലായാലും ആന്ധ്ര, തെലങ്കാന, ഗുജറാത്തിലൊക്കെ അവിടുത്തെ സർക്കാരുകൾ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുമായിട്ട് നമ്മൾ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പം ആ ഒരു ബിസിനസ് മോഡൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞിരിക്കാതെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഈ ഒരു അവസരം മുതലെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വലിയൊരു അവസരം തുറന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അതുപോലെ ഫുഡ്, നമ്മളിപ്പം ഈ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, എന്ത് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടെങ്കിലും ഫുഡ് ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം ആവശ്യമാണ്. അതിന് ഇപ്പം എനിക്കറിയുന്ന കുറെ ബേക്കറി ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. പല ആൾക്കാരും അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളി പോയത് കൊണ്ട് ബേക്കറി ബിസിനസ് നഷ്ടമായവരുണ്ട്. പക്ഷെ അല്ലാതെ ബേക്കറി നടത്തുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ കാറ്ററിംഗ് നടത്തുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് മാനുഫാക്ചേഴ്സിനൊക്കെ ഇത് വലിയൊരു അവസരമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മായം കലരാത്ത ഒരു സംസ്കാരം, ഭക്ഷ്യ സംസ്കാരം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ട് കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന ഭാഗത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം മായം കലരാത്തതാണെന്ന് 100% വിശ്വാസ്യതയോടുകൂടി നമ്മൾ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ അവസരമാണ്. അതുപോലെ ഫാഷൻ എന്ന് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ആളുകൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഗാർമെന്റ്, അത് ചൈനയായിരുന്നു ഫാഷൻ ബിസിനസിന്റെ വലിയൊരു ഹബ്ബ്. എനിക്ക് തന്നെ ഇപ്പം ഒരു 10ഓളം കമ്പനികൾ അതായത് പോപ്പീസിന്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പീസിന്റെ ഫാക്ടറികളിൽ നിന്ന് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഗാർമെന്റ് എങ്ങനെയെങ്കിലും പോയി ഇവിടെ കുറെ ഗാർമെന്റ് കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പീസ് പോലൊരു കമ്പനി ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കിറ്റക്സ് പോലൊരു കമ്പനി. അങ്ങനെ പോലെ അല്ലാതെ നമ്മൾ യുണീക്കായിട്ടുള്ള നമ്മളൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൊരു കൃത്യമായ ഒരു രൂപരേഖ ഉണ്ടാക്കി പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് വസ്ത്രം നിർമ്മിക്കാം. ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമായ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് വസ്ത്രം. അതിനും ഇന്ത്യയിൽ അവസരമുണ്ട്. അതുപോലെ ഓട്ടോമൊബൈല്, ടെക്നോളജി, IT, നമുക്ക് അവസരങ്ങൾ നിരവധി ഉണ്ട്. കോവിഡ് വന്നുപോയി, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയുന്ന നരസിംഹറാവു ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ മൻമോഹൻ സിംഗ് ആയിരുന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു, നരേന്ദ്രമോദി ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ബിസിനസ് ഇങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഉമ്മൻചാണ്ടി ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പിണറായി വിജയൻ ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇവരെ കുറിച്ചൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രതിസന്ധിയും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അതുപോലെ വിജയിച്ച എന്നെ പോലുള്ള ആളുകളെ മാത്രം നിങ്ങൾ അനുകരിക്കുകയും എന്നെ മാത്രം കുറിച്ച് പഠിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ചിറ്റലപ്പള്ളി സാറിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ പഠിക്കാതിരിക്കുകയും ചിന്തിക്കാതിരിക്കുകയും, എന്തുകൊണ്ട് ചില വ്യവസായികൾ ഉണ്ട്. ഇപ്പം BR ഷെട്ടി ഞാൻ ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഞാനൊരു റോൾ മോഡലായി കണ്ട ആളായിരുന്നു ഡോക്ടർ BR ഷെട്ടി. എന്തുകൊണ്ട് BR ഷെട്ടിയെ പോലുള്ള ഒരാളുടെ ബിസിനസ്സിന് പരാജയം സംഭവിച്ചു? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് TV ഓൺ ചെയ്താൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് അറ്റ്ലസ് രാമേന്ദ്രൻ. എന്തായിരുന്നു അറ്റ്ലസ് രാമേന്ദ്രന്റെ അറ്റ്ലസ് ഗ്രൂപ്പിന് സംഭവിച്ചൊരു പരാജയം? ഏതൊരു വ്യവസായി അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സുകാരൻ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്കാരനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. വലിയ വലിയ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ വലിയ രീതിയിൽ വരികയും പിന്നീട് അത് തകർന്നു പോകുന്ന അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ട, ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ കാസറ്റ് ആയിരുന്നു, ഓഡിയോ കാസറ്റ്, വീഡിയോ കാസറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ CD വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അത് പല ആൾക്കാരും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സമയം ഉണ്ടാവില്ല. ചിലപ്പം വല്ല FB-ലൊക്കെ ഒരു പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുമ്പോഴാവും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. അപ്പൊ അതുപോലെ മാറ്റങ്ങളെ നമുക്ക് ഒന്ന് വിലയിരുത്തുക, ഈ പോയ ആളുകളുടെ ചരിത്രം ഒന്ന് പഠിക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ യുണീക്കായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ആശയം
അപ്പൊ എനിക്ക് ഇന്നലെ ജോയ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ സൂമിന് പകരം ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കണ്ടെത്തി. അതുപോലെ അതൊക്കെ വളരെ ചെറിയൊരു ത്രെഡാണ്. നമ്മുടെ ബൈജൂസ് ആപ്പ് ചിന്തിച്ചു നോക്കും. നമ്മുടെ ഒരു മലയാളി കണ്ണൂരുകാരൻ അതുപോലെ ഇഡ്ലി മാവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂരിലെ നമ്മുടെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് വയനാട്ടുകാരനാണ്. അങ്ങനെ എന്തിലും ഒരു അവസരമുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി വ്യവസായി ആകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരാളെയും മോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. അത് നമ്മൾ പല എന്താ പറയാ, ഒരു പുഴയിൽ വീണ കല്ല് പോലെ നമ്മൾ പല സ്ഥലത്ത് തട്ടിത്തെറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു മോൾഡായി മാറുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഞാൻ പല സ്ഥലത്ത് പല രീതിയിൽ ആളുകളെ ബന്ധപ്പെട്ട് പല വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ പലതായിട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ലെവലിൽ മോൾഡായി വന്നത്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഇതിൽ ഒതുങ്ങി നിന്ന് ഇനി പോപ്പീസ് എന്ന ഈ ഒരു ഇതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുക എന്നുള്ളതല്ല എന്റെ സ്വപ്നം. എന്റെ പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഞങ്ങൾ 2025 പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വർക്കുകളും നടക്കുന്നു. അതുപോലെ ഈ വർഷം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല, 100 ഷോപ്പുകൾ നിങ്ങൾ തുറക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാണ്. 100 പോപ്പീസ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ അക്രോസ് ഇന്ത്യയിൽ തുറക്കാനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് നടക്കുന്നത്. അതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് സോപ്പ്, ഓയിൽ, ഡയപ്പർ, കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഡയപ്പർ മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനി ഞങ്ങൾ കളമശ്ശേരിയിൽ തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. അപ്പം പോപ്പീസിലെ ഒരു ടീം മെമ്പറും കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയാണ്, ഇനി പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലഘട്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിശ്രമിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓരോ ദിവസവും, ഇന്ന് ഞങ്ങളൊരു 3 മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും പുതിയ അവസരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയല്ല, നിലവിലുള്ള അവസരങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരോടും, നജാത്ത് കോളേജിലെ എല്ലാ ആളുകളോടും, ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതാണ്. നമ്മളെ തേടി അവസരങ്ങൾ വരില്ല. ഇതെല്ലാരും പറയുന്നതാണ്, നമ്മൾ അവസരങ്ങളെ തേടി തന്നെ പോകണം. അതുപോലെ നമുക്ക് കൃത്യമായ ട്രെയിനിങ് നമ്മുടെ എല്ലാ കോളേജിലും, ഇപ്പൊ ഞാനന്ന് പഠിച്ച സമയത്ത് കോളേജുകളിൽ വ്യവസായത്തിനോ ട്രെയിനിങ്ങോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടമാണ്. ഇന്ന് പല കോളേജുകൾ, അടുത്ത കോളേജുകളിലൊക്കെ ട്രെയിനിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സെമിനാറുകളിൽ സംസാരിക്കാനൊക്കെ നമ്മളെ പോലുള്ള വ്യവസായികളെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ വ്യവസായ ക്ലബ്ബുകൾ ഉണ്ടാക്കി. അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ സന്തോഷമാണ്. ഞങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിലൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇതുപോലെ. അതുപോലെ ഇപ്പം തവനൂര് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഗവേണിംഗ് ബോഡിയിൽ ഇപ്പൊ എന്നെ മെമ്പറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് എന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അവസരമാണ്. ഇതുപോലെയുള്ള അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുക. ഇപ്പൊ 3 വർഷത്തേക്ക് ഈ ഗവൺമെന്റ് വന്ന ശേഷം പുതിയ തീരുമാനമാണ്, 3 വർഷത്തേക്ക് ഇനി വ്യവസായത്തിന് ലൈസൻസ് ആവശ്യമില്ല. ഞാനൊക്കെ ഒരു ലൈസൻസ് എടുക്കാനും ഒരു വ്യവസായ ലൈസൻസ് എടുക്കാനൊക്കെ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് അതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രീ ലോണ്, പലിശ കുറഞ്ഞ ലോണ്, KSIDC പോലെ 6% പലിശയ്ക്ക് ലോൺ കൊടുക്കുന്ന കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി സബ്സിഡികളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ എവിടെ കിട്ടും എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു എടുത്തുചാട്ടം നടത്താതെ നമുക്ക് ഒരു പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ, കേരളത്തിന്റെ മനോഹരമായ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കാതെ അനുയോജ്യമായ വ്യവസായങ്ങൾ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് തന്നെയാണ്. ഈ കോവിഡ് കാലത്തിൽ നമ്മൾ ആരും ഭയപ്പാടോടെ ഇരിക്കേണ്ട. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പം 40-45 പുതിയ തസ്തികകൾ, വലിയ സാലറിയുള്ള തസ്തികകൾ ഞങ്ങളിപ്പം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ടൈലർമാർക്ക് ഇപ്പോഴും എവിടെ, ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാ, HR@popis.com അപേക്ഷകൾ അയക്കാം. ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന് ഒത്തിരി ആവശ്യമുണ്ട്. അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടകളിലേക്ക്, അതായത് ഞങ്ങൾ തുറക്കാൻ പോകുന്ന പോപ്പീസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ബ്രാൻഡ് ഔട്ട്ലെറ്റിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് സെയിൽസ് സ്റ്റാഫിന് ആവശ്യമുണ്ട്. അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി അവസരങ്ങൾ പോപ്പീസിന് ഇപ്പം ജീവനക്കാരെ എല്ലാവരും കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് ആളുകളെ പിരിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇനിയും ആളുകൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അത് എല്ലാവരെയും നിങ്ങളെ പോലെ ഓരോ ആളുകളുടെയും സ്നേഹവും പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഇതുവരെ തന്ന എല്ലാ പിന്തുണയ്ക്കും നന്ദി. താങ്ക് യു. Thank you, sir. It was a very excellent and heartwarming presentation delivered by you. Hope the participants are able to seek some guidance from his advices and experience shared by our guest. No words are enough to thank you for sparing your precious time along with us. Thank you, sir. Now I invite Dr. Abdul Nasser Walasheri, sir, his former teacher, for officially thanking Mr. Shaju Thomas, sir, on behalf of Najat College of Science and Technology. Sir, please. Sir. Hello, Shaju. Thank you very much.
വളരെ വളരെ നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എന്താ പറയാ, കുട്ടി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ടോക്ക് കേട്ടു. എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം വലിയ അഭിമാനമാണ്. ഞാൻ എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ പറയാണ്. രാജു തോമസ് എന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നിടത്ത് എനിക്ക് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തെ പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ അധ്യാപകരും അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നതാണ്. ഞാൻ എക്കണോമിക്സാണ് പഠിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എക്കണോമിക്സിന്റെ പാതയിൽ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ പുറകിലാണ് ആ കാര്യത്തിൽ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇത്ര ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു വളരെ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ആ ഒരു അപ്രോച്ച് ലൈഫിനോട്. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു, നമുക്ക് എന്ത് ചെറിയൊരു നേട്ടം ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിലും അതിനെ വലുതായിട്ട് കാണാനുള്ള വലിയ മനസ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അല്ലാതെ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും മുഖം തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡെസ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വളരെ പെസിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ഉള്ളതാണ് പലപ്പോഴും പലരുടെയും ഒരു തകരാറ്. അതുപോലെ തന്നെ പാൻഡമിക് പോലുള്ള ഇപ്പോ COVID-19 പോലുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ നെഗറ്റീവ്സത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് പകരം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ മുതലെടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് രാജ്യത്തിനും നമുക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇൻസൈറ്റിനെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു എന്റർപ്രിനർ ആയിട്ട് മാറാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷൻ. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അത് വളരെ പ്ലസന്റ് ആയിട്ട് വളരെ ലഘുവായിട്ട് സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും കൊമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പോലുള്ള എക്കണോമിക്സ് സ്റ്റുഡൻസിന് വലിയ പാഠം ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു അതിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ. താങ്ക് യു ഷാജു തോമസ്, വിലയേറിയ സമയം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചതിൽ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ excellent presentation, citing all the possibilities that a businessman can know, a layman can exploit from a situation like pandemic. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Hi. Once again, thanking you on behalf of Najat College of Science and Technology for a successful growth of the Popeyes company. Thank you, sir. The most awaited moment is here. The time for the most awaited section begins here. It is indeed a great honor to welcome our chief guest to the session. Our day and the webinar is obliged with the presence of Shri Kochausef Chittilapalli sir, founding chairman of V-Guard Group of Companies. A brief introduction about the guest goes here. Shri Kochausef Chittilapalli sir is an Indian business magnate, founder, chairman and chief executive officer of V-Guard Group of Companies Limited and a chain of amusement parks called Wonderla. He is also a writer and philanthropist. Began his business career in 1977 when he found V-Guard Group of Industries, a small electronics manufacturing unit for the production of voltage stabilizers, which had only 2 employees at the beginning, grew over the years to become the largest selling stabilizer brand in India. He is also a good humanitarian in nature. Giving back is the most important and valuable thing an entrepreneur can do to society. Kochausef Chittilapalli Foundation, founded by Kochausef Chittilapalli sir, is a non-profit organization and serves as a conduct of his philanthropic activities. In 2011, by donating one of his kidney to a stranger, started an organ donor chain. He is the recipient of Rashtriya Samman Award from the Government of India for being one among the highest taxpayers. Moreover, he is the recipient of several uncountable awards and felicitations. So indeed, he is the most suitable person as our chief guest here. With all your respect, on behalf of Najat College of Science and Technology and PG Department of Commerce, we proudly invite Shri Kochausef Chittilapalli sir to have the chief guest address. Over to you, sir, please. Hi, hope, is it audible? Kelkavalo le? Kelkam? Yes, sir. Kelkam. Kelkam, good. So, thank you, Professor Unnikrishnan for inviting me. ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ ഒരു നന്ദി പറയട്ടെ. അതായത് നജാത്ത് കോളേജിലെ ഇതുപോലെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് കോമേഴ്സ് ആൻഡ് എക്കണോമിക്സ് ഗ്രൂപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റുഡൻസും ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ഇതുപോലെ ഒരു സെമിനാർ നടത്തുമ്പോൾ എന്നെ അതിനകത്ത് ക്ഷണിച്ചതിൽ പ്രത്യേകം നന്ദിയുണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ച് നേരമായിട്ട് നമ്മുടെ ഷാജു തോമസിൻ്റെ ടോക്ക് ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അവസാനത്താണ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തത്.
തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറയും ഷാജു പോലുള്ളവരാണ് ഇനി അടുത്ത ഭാവി. അതായത് ഞാനൊക്കെ കുറച്ച് പ്രായമായി റിട്ടയർമെൻ്റായി. കാരണം എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത കുട്ടിയുടെ പേര് എനിക്കറിയില്ലെങ്കിലും താങ്ക് യു മോളെ, നല്ലൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷന്. കാരണം അതിനകത്തൊരു കറക്ഷൻ ഞാൻ പറയാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസറൊന്നുമല്ല. ഞാൻ അതൊക്കെ റിട്ടയർ ചെയ്തു. ഇപ്പം ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ചെയർമാൻ എമിരിറ്റസ് എന്നുള്ള പൊസിഷനിൽ മാറി നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം എനിക്ക് ഏകദേശം 70 വയസ്സ് പ്രായമാവാറായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ അരുണും ഇതിനാണ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഞാൻ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഡിവിഷനുണ്ട്, അത് ഞാനാണ്, ഞങ്ങളുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡിവിഷൻ ഞാനാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ചെറിയ കറക്ഷൻ മാത്രം. അത് പിന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നജാത്ത് കോളേജ് കരുവാരക്കുണ്ട് ഇങ്ങനെ വളരെ റിമോട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് ഇതുമാതിരി ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തുടങ്ങുകയും ആ പ്രദേശത്തുള്ള കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് അധികം സന്തോഷമുണ്ട്. കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത അത് തന്നെയാണ്. ഏത് മുക്കിലും മൂലയിലും ഇതുപോലെ ധാരാളം നല്ല നല്ല കോളേജുകളുണ്ട്. അതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ലിറ്ററസി ലെവലിൽ വളരെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ സാധ്യതയില്ലെങ്കിലും വിദേശത്ത് പോകാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്ത് നല്ല നല്ല ജോലി സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഞാനും നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു നാട്ടിൻപുറത്ത് ജനിച്ചു വളർന്ന ആളാണ്. നേരത്തെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഷാജു തോമസും ആ ഏരിയയിലുള്ള ആളാണെന്ന്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നാട്ടിൻപുറത്തു നിന്നുള്ളവർക്കും വിജയം വരിക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് എന്നെപ്പോലെ ഞാനും അതേമാതിരി ഷാജു തോമസും എല്ലാം. തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ഇങ്ങനെ കോവിഡ് ഇഷ്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ റിസഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ പാൻഡമിക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും ഭയപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. ഞാൻ പറയും നിങ്ങളെ കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊരു ലേണിംഗ് ലെസനാണ്. അതായത് ഒരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ മാറി ചിന്തിക്കുകയുള്ളൂ. പ്രതിസന്ധി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ചൽത്താഹെ, മുന്നോട്ട് പോട്ടെ, അങ്ങനെ പോയിക്കോളും എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ പ്രതിസന്ധികളാണ് എപ്പോഴും മനുഷ്യനെയും അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തെയും രാഷ്ട്രത്തെയും മാറി ചിന്തിക്കാനായിട്ട് നിർബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്നത്തെ സബ്ജക്റ്റ് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ചലഞ്ചസ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓഫ് കോവിഡ് ടൈം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാൻഡമിക് ടൈമിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ടൈമിൻ്റെ ശേഷമുള്ള, എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ആക്ച്വലി സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ടൈമിലായിരുന്നു അത്ര ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകം തന്നെ വളരെ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടത്. അതായത് അതുവരയ്ക്ക് ഇല്ലാത്ത എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു, ആൾനാശം, അതോടൊപ്പം തന്നെ വലിയ വലിയ വിപത്തുകൾ, ബോംബിടുന്നു. ആ സമയത്താണ് അത്ര ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തിയത്. അതായത് അത് വാർഫീൽഡിലായാലും ശരി, എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ശരി, ഷിപ്പ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ശരി, അല്ലെങ്കിൽ വെപ്പൺസിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ, ഈവൺ ഈ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ പാറ്റൺ ടാങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമാതിരത്തെ ടാങ്കുകളിലൊക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ നടന്നത് ആ സമയത്താണ്. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന അതിൻ്റെയൊക്കെ പല ഫൈറ്റർ ജെറ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ വാർഷിപ്പുകളും, ഇതിന് പറയട്ടെ മെഡിസിന് പലതും കണ്ടുപിടിച്ചത് ആ സമയത്താണ്. കാരണം പുതിയ അതിൻ്റെ കാരണം പ്രതിസന്ധിയാണ്. പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുള്ളൂ. പ്രതിസന്ധി വന്നാലാണ് നമ്മളൊന്ന് സടകുടഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കുള്ളൂ. അത് കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഒരു വിധത്തിൽ നമ്മളെയൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ചിന്തിക്കാനായിട്ട് അത് ഉപകരിക്കും. ഞാൻ എന്നെപ്പറ്റി തന്നെ പറയാം. ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായത് ഞാൻ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്ത് സ്വന്തമായിട്ട് തുടങ്ങേണ്ടി വരുന്നൊരു സാഹചര്യമാണ്. അതുവരയ്ക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും ഞാനൊരു ബിസിനസ്സുകാരനാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലുമില്ല. എൻ്റെ ആഗ്രഹം മുഴുവനും ഞാനൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആവാനായിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ സയൻസിൽ വലിയ താല്പര്യമായിരുന്നു, ടെക്നോളജിയിൽ താല്പര്യമായിരുന്നു. അല്ലാതെ ഈ ബിസിനസ്സിനകത്ത് എനിക്ക് യാതൊരു വിവരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു MBA പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എൻ്റെ ആഗ്രഹം മുഴുവനും ഒരു ISRO അല്ലെങ്കിൽ BARC അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ വി-ഗാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടർല ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. അത് ഭാഗ്യത്തിനോ നിർഭാഗ്യത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് സംഭവിച്ചില്ല. അതുകൂടാതെ ഇനി കിട്ടിയ ജോലിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു. ആ ജോലി തന്നെ ഒരു ചെറിയ ജോലിയായിരുന്നു. ഒരു സൂപ്പർവൈസർ. പിന്നെ ഒരു ചെറുകിട സ്ഥാപനത്തിൽ ആദ്യം അവിടെ ട്രെയിനി ആയിട്ട് കയറുന്നു. ഞാൻ മൊത്തം 3 വർഷം അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ പ്രധാന ജോലി മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കലായിരുന്നു. അപ്പോൾ വേറെ നല്ല ജോലി കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടും ഞാൻ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് പോകാത്തത് കൊണ്ടും അവർക്ക് ചില സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലാണ് രണ്ടും കൽപ്പിച്ച്, ഒരു മാർഗമില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്കാണ് രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് എനിക്ക് തോന്നി എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തെക്കാളും ബെറ്ററായിട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു തോന്നല്, ഒരു വാശി, അതിൽ നിന്നാണ് വി-ഗാർഡ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, പ്രതിസന്ധികൾ എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ഗുണമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലാണ് പലരും ചടകുടഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നു, ഈ കോവിഡ് ടൈമിലും അത് ചില മാറ്റങ്ങൾ വരും. അത് മാറി ചിന്തിക്കുന്നവർക്കാണ് ഗതിയുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറയും. അല്ലാത്തവർ അടിഞ്ഞു പോവും. അതായത് അങ്ങനെയാണ്. അത് രാജ്യങ്ങളെ എടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളെ എടുത്താലും സമൂഹം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. രാജ്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ടൈമിൽ ജപ്പാനെ ബോംബിട്ട് നശിപ്പിച്ച് താറുമാറാക്കി. എല്ലാവരും സങ്കടപ്പെട്ടു. ജപ്പാൻ ഇനി ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കില്ല, ജപ്പാൻ തലപൊക്കില്ല. പക്ഷെ എന്തുണ്ടായി? അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരുടെ ഒരു ഇച്ഛാശക്തി, ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരും, ഞങ്ങളൊരു വൻ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി മാറും എന്നുള്ള ഒരു കൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വാശിപ്പുറത്തല്ലേ ജപ്പാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത്. സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന് മുമ്പ് ജപ്പാൻ പ്രോഡക്ട്സിന് മൊത്തത്തിൽ ലോകത്ത് വലിയ ഡിമാൻഡൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം ജപ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തല്ലിക്കൂട്ട് സാധനം, സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റി സാധനം, അല്ലെങ്കിൽ വില കുറഞ്ഞ സാധനം, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരിൽ മിടുക്കർ, അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു അത്ര ജപ്പാനെ പറ്റി വിലയിരുത്തിയത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ട അറിവാണ്, വായിച്ചിട്ടുള്ള അറിവാണ്. ഞാൻ ജനിക്കുന്നത് 1950-ലാണ്. അപ്പോഴേക്കും സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറും കഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ട് 3 വർഷമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എനിവേ, അങ്ങനെയുള്ള ജപ്പാൻ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഒരു സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അടിഞ്ഞു കിടന്ന ജപ്പാൻ മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കില്ല? ഇന്ത്യക്ക് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ഇന്ത്യയെ പറ്റി പറയാറുണ്ട്, അതായത് ഇന്ത്യ വളരാൻ പോകുന്നൊരു സാമ്പത്തിക ശക്തി ആയിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സംശയവും വേണ്ട, ഇന്ത്യ ഇനി വളരാൻ പോകുന്നൊരു സാമ്പത്തിക ശക്തിയായിരിക്കും, ഒരു എക്കണോമിക് പവർ ആവും. കാരണം ഒന്നുമല്ല, നമുക്കതിനുള്ള കഴിവുണ്ട്, നമുക്കതിനുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, നമുക്കതിനുള്ള യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു കോവിഡ് ഒരു പ്രശ്നം ഒരു മാറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു കാഹളമാവട്ടെ, അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കമാവട്ടെ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ പറയും, പ്രതിസന്ധികളെ തൻ്റെ ഇടത്തോടെ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് ജീവിതത്തിൽ വിജയം വരിച്ചവർ. എൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല, എനി എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് ബോറടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു സിനിമാ കഥ തന്നെ പറയാം. സിനിമാ കഥ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സിനിമയായിരുന്നു ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം എന്നുള്ള സിനിമ, മോഹൻലാലിൻ്റെ. ഇനി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ടോക്ക് ഓഡിബിൾ ആണോ, ക്ലിയർ ആണോ? സൗണ്ട് പ്ലീസ്. ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, ഗുഡ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞ മോഹൻലാലിൻ്റെ ഒരു സിനിമയുണ്ട്. അതിനകത്ത് മോഹൻലാൽ ഒരു വീടൊഴിപ്പിക്കുന്ന വിഷയമാണ്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൽ ശങ്കരാടിയുടെ അടുത്ത് മോഹൻലാൽ ചെന്ന് പറയണം, അതായത് ഞാൻ തളർന്നു പോയി വക്കീലെ, അതായത് ഒരു രക്ഷയില്ല, അതായത് ദാമോദർജി വരുന്നു, അതായത് ബോംബെന്ന് ഗുണ്ടാത്തലവൻ ദാമോദർജി വരുന്നു, അയാൾ ഒത്തിരി പേരെ കൊന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നു, ഇവരുടെ അമ്മാവനാണ്, അയാൾ ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നു, എന്നെ കൊല്ലും,
ഒരു രക്ഷയില്ല, ഞാൻ തോൽക്കാൻ പോവാണ് വക്കീല് എന്ന് ഈ വക്കീലിനോട് പറയാണ്. അപ്പോൾ ശങ്കരാടി പറഞ്ഞ്, താൻ എന്തിനാടോ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്? അല്ല, ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സങ്കടം പറയാനാ. സങ്കടം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, താൻ ഈ ഭൂതത്തെ ഇന്ന് നേരിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും വിജയിക്കാൻ പറ്റില്ല. ധൈര്യമായിട്ട് പോടോ, പോയി എതിരിട്ടോ. അപ്പോഴും ഇയാൾ പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് അതിനുള്ള ആരോഗ്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, എനിക്ക് ഞാൻ ആരും ഇതുവരെ തല്ലിയിട്ട് പോലില്ല, ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും നോവിച്ചിട്ടില്ല, താൻ ധൈര്യമായിട്ട് പോവാ, തൻ്റെ ജീവിത പ്രശ്നമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പിന്നെ കഥ മാറുന്നത്. അതായത് പിന്നെ ഈ ദാമോദർജിയുടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ മോഹൻലാല് ഒരു വെട്ടുകത്തിയായിട്ട് വരികയാണ്. വാടാ വാടാ, ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വാടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആ കഥ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, അങ്ങനെ ചലഞ്ചസ് നമ്മൾ നേരിടുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ തന്നെ ശക്തി നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുക. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശക്തി തിരിച്ചറിയില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, അതായത് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഇപ്പം നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ഇടപെടാതെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റോപ്പായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നോ, ഒന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ഞാൻ പഠിച്ചെടുത്തതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്വായത്തമാക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, അതായത് അയ്യോ എനിക്ക് കഴിവില്ല. ഓരോരുത്തരും വിചാരിക്കും, ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറുപ്പക്കാർ വിചാരിക്കും, അയ്യോ ഞാനൊരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു പോയി, ഓരോരുത്തരും വിചാരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നാട്ടിൻപുറത്ത് ജനിച്ചു പോയി, അങ്ങനെ വിചാരിക്കാം. എത്രയോ പണക്കാരുടെ മകനാ, അവർക്കൊക്കെ വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റി. നോ നോ, നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഷാജു തോമസ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതിസന്ധികളെ തൻ്റെ ഇടത്തോടെ തരണം ചെയ്യുന്നവരാണ് വിജയം കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളവർ. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും, ഈ പ്രതിസന്ധി നല്ലതാണ്. കാരണം ഒരു മാറ്റം, അത് സ്വാഭാവികമാണ്. ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് വരുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക? കൊടുങ്കാറ്റ് വരുമ്പോൾ അതായത് വീക്കായിട്ടുള്ള ചെടികൾ, മരങ്ങളൊക്കെ മറിഞ്ഞു പോകും. നല്ല വേരുറപ്പുള്ള തടിമിടുക്കുള്ള മരങ്ങൾ നിലനിൽക്കും, അല്ലേ? ആണ്. അതേമാതിരി ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം, സുനാമി വരുമ്പോഴെന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഇത് തന്നെയല്ലേ. അതായത് ഈ പൊക്കം കുറഞ്ഞ ചെടികളൊക്കെ ചീഞ്ഞു പോവും, നശിച്ചു പോവും. തൻ്റെ ആരോഗ്യമുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ പിടിച്ചു നിൽക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ശരി, ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ശരി, രാജ്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ശരി. ഞാൻ പറയുന്നു, ഈ കോവിഡ് നമ്മളെയൊക്കെ മാറ്റി ചിന്തിക്കും. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. അതായത് എനിക്ക് ഒരാളുടെ ഒരു അനുഭവം ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഈ കോവിഡ് സമയത്ത്, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡ്, ആ സമയത്ത് ഒരു വാഹനം പുറത്തിറക്കാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂട്ടർ പോലും പുറത്തിറക്കിയ പോലീസ് പിടിക്കും. ആദ്യത്തെ 6 ആഴ്ചകളിൽ, ഓർമ്മയില്ലേ? മറന്നുപോയി എല്ലാവരും. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പച്ചക്കറി കടക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അയാൾക്ക് വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നുമില്ല, അയാൾക്ക് 10-60 വയസ്സായിട്ടുണ്ട്. അയാളെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഗേറ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ കണ്ടു. കാരണം ആരും പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അയാൾ സൈക്കിളുമേ പോകണം. അപ്പോൾ അയാൾ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ നിർത്തി. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയുണ്ടോ തൻ്റെ ബിസിനസ്? അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു, ഒരു കുഴപ്പമില്ല സാറേ. അപ്പോൾ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. എല്ലാവരും പറയുന്നു ബിസിനസ് മോശമാണ്, ബിസിനസ് മോശമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, തനിക്ക് എങ്ങനെ സാധിച്ചു? അപ്പോഴാണ് അയാൾ പറയുന്നത്, എനിക്ക് ഈ വാട്സപ്പൊന്നും പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഫോണായിരുന്നു, ഒരു വില കൂടിയ ഫോണൊന്നും ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല. എൻ്റെ മകള്, കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന മകൾ പറഞ്ഞു തന്നു, അച്ഛൻ വാട്സപ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം, അതിനെ പറ്റിയ ഫോൺ വാങ്ങിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ പറ്റിയ ഫോൺ വാങ്ങിക്കുന്നു. അതിനകത്ത് അയാൾ പറഞ്ഞ വാട്സപ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ്, ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു എന്നല്ല, ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ വാട്സപ്പ് അയാൾ പറഞ്ഞ ഭാഷ തന്നെ പറയട്ടെ, ഫിറ്റ് ചെയ്ത് മകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അച്ഛൻ്റെ ആളുകൾക്കാരൊക്കെ എവിടെയാ, ഈ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഈ കടയുടെ ഒരു 1.5 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റുവട്ടത്തല്ലേ, അവരുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ അച്ഛൻ്റെ നമ്പർ കൊടുക്കുക. നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് അവരോട് പറയുക, ഈ നമ്പറിൽ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ ഒരു ചിലവില്ലാതെ മെസ്സേജ് അയക്കാം, പച്ചക്കറി അത് ഇത്ര കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര എണ്ണം വേണം, അത് വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ, ഇയാൾക്ക് സൈക്കിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, സ്കൂട്ടർ പോലും ഇല്ല, ചെറുകിടക്കാരനാണ്. സൈക്കിളിൽ ഒരു പയ്യനുണ്ട്, ആ പയ്യൻ സൈക്കിളിൽ കൊണ്ടു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ അയാളും മാറി ചിന്തിച്ചു. അയാളും ഒരു തരം എന്താ പറയുക, ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് തുടങ്ങി. വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത 60-ാം വയസ്സിൽ ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് അയാൾക്ക് മാറി ചിന്തിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ, അയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അയാളുടെ മകൾ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാതെ വേണമെങ്കിൽ കടയും തുറന്നു വെച്ചിട്ട് ആളുകൾ വരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് കാത്തിരിക്കാമായിരുന്നു. അല്ല, അയാൾ മാറി ചിന്തിച്ച് മകൾ പറയുന്നത് കേട്ട്, കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന മകൾ പറയുന്നത് കേട്ട് അത്തരത്തിൽ നീങ്ങി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി.
അയാൾ പറയുന്നു എനിക്ക് കോവിഡ് സമയത്തും ബിസിനസ്സിനൊരു കുറവുമില്ല. അയാളൊരു പയ്യൻ ഈ സാധനങ്ങൾ കെട്ടിപ്പറക്കി വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ആളുകൾ വാട്സപ്പിൽ ഓർഡർ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു, അയാൾ കാശ് വാങ്ങിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ പറയാണ്, ദയവ് ഇത് മാറി ചിന്തിക്കുക. അത് കോളേജ് പിള്ളേരായാലും ശരി, അധ്യാപകരായാലും ശരി, ബിസിനസ് നടത്തുന്നവരായാലും ശരി, പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ കഴിവ് തിരിച്ചറിയാം. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സംശയവും വേണ്ട. അതിപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തമൊന്നുമല്ല, ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഇതോടെ ലോകം അവസാനിക്കുമോ? ഈ കോവിഡിൻ്റെ ഇത് ഇല്ല. ഇതൊക്കെ തിരിച്ചു വരും. ഇത് അധികം വൈകാതെ അതിൻ്റെ മെഡിസിൻ കണ്ടുപിടിക്കും. അത് മെഡിസിൻ പോപ്പുലറാകും. മെഡിസിൻ പോപ്പുലറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എത്തിയാൽ ഇതെല്ലാം മാറും. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ടൈമിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് നിസ്സാരമാണ്. സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ടൈമിൽ എന്തെല്ലാം നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി. എത്രയോ പാലങ്ങൾ ബോംബിട്ട് നശിപ്പിച്ചു, എത്രയോ ആൾക്കാർ വധിക്കപ്പെട്ടു, എത്രയോ റോഡുകൾ തകർക്കപ്പെട്ടു, എത്രയോ മനുഷ്യക്കുരുതി നടന്നു. അതൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ. അപൂർവം കുറച്ച് പേര് മരിച്ചു, കുറേ പേര് രോഗികളായി, ഗവൺമെന്റിന് കുറെ പണം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്, റോഡ് അവിടെ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഫ്ലൈ ഓവറുകളും പാലങ്ങളും എല്ലാം സുരക്ഷിതമാണ്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി അത്ര വലിയ കാര്യമല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെപ്പറ്റി അധികം ആളുകൾ പറയുന്നില്ലല്ലോ. കാരണം സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരുപാട് പേര് മരിച്ചു. പക്ഷെ അത് മാറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജീവിതം പഴയപടിയായി. അതിൻ്റെ പ്രതിവിധി വന്നപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിൽ എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചലഞ്ചസ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും മാറി ചിന്തിക്കാനുള്ളൊരു കഴിവ്, ഒരു മാറ്റങ്ങളെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള കഴിവ്, എത്രയോ സ്ഥാപനങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പോയിരിക്കുന്നു. അതേസമയം വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ITC എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനി. ITC ഗ്രൂപ്പിന് ഇന്ന് ധാരാളം സബ് ഡിവിഷനുകളുണ്ട്. ഈ ITC ഇന്ന് പറയുന്ന ITCയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്നറിയോ? അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേര് ഇമ്പീരിയൽ ടുബാക്കോ കമ്പനി എന്നായിരുന്നു. കൽക്കട്ടയിലുള്ളൊരു കമ്പനിയായിരുന്നു ഇമ്പീരിയൽ ടുബാക്കോ കമ്പനി. പിന്നെ ഇന്നുണ്ടായി ലോകത്തൊക്കെ ടുബാക്കോയ്ക്ക് ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നു, സിഗരറ്റ് ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണെന്നുള്ള പരസ്യങ്ങൾ വരുന്നു, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിരോധനങ്ങൾ വരുന്നു. അവർക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ ഈ ഒരു മെയിൻ ബിസിനസ് ടുബാക്കോ, സിഗരറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കില്ല എന്ന് അന്ന് ചിന്തിച്ചു. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച അവർ പേര് തന്നെ പതുക്കെ മാറ്റി. അതായത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ ടുബാക്കോ എന്ന് ആക്കി. എന്നാലും ആ ഇന്ത്യൻ ടുബാക്കോ ആണ് പിന്നെ ITC ചുരുക്കി പേരിലാക്കിയിട്ട് പിന്നെ പതുക്കെ പല ഡിവിഷനിലേക്ക് അങ്ങ് കിടക്കുകയാണ്. ഇന്ന് അവർക്ക് പാക്ഡ് ഫുഡ് ഉണ്ട്, പാക്ഡ് ജ്യൂസ് ഉണ്ട്, എണ്ണയുണ്ട്, അതുണ്ട്, ഇതുണ്ട്, ഇതിന് പറയുന്ന ഹോട്ടൽ ചെയിനുണ്ട്. അതുകൂടാതെ അവർക്ക് ഈവൻ മറ്റേ ഇതുണ്ടല്ലോ, ഫാഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് വിൽസ് ഫാഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. വിൽസ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? വിൽസ് പണ്ട് ഇവരുടെ വിൽസ് സിഗരറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പേരെടുത്തിട്ടാണ് വിൽസ് ഫാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് അവർക്ക്. നമുക്കിപ്പോൾ ചിരി വരും. പണ്ടത്തെ പേരും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താ? അപ്പം മാറി ചിന്തിക്കുന്നവരല്ലേ പിടിച്ചു നിന്നിട്ടുള്ളത്, അവരല്ലേ വളർച്ച പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാവും, ഒരു കൊഡാക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു. കൊഡാക് ഫിലിമായിരുന്നു അവർക്ക്, അതായത് മറ്റേ ഫോട്ടോ ഫിലിമായിരുന്നു. കൊഡാക്ക് ഇല്ലാതെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നില്ല. എല്ലായിടത്തും കൊഡാക്ക് വേണം. അതായത് ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് കൊഡാക്കിൻ്റെ ഫിലിമാണ്. അത് സിനിമ പിടിക്കാനും അവരുടെ സാധനം വേണം, സാധാരണക്കാർക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാനും അവരുടെ സാധനം വേണം. ആ കൊഡാക്ക് മാറി ചിന്തിച്ചില്ല. അവർ വിചാരിച്ചു ഇത് എന്നും ലോകാവസാനം വരെ ഇതിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്നുണ്ടായി.
അതായത് നമ്മൾ പറയും, അതായത് കാലിൻ്റെ അടിയിലെ മണ്ണ് ഒഴുകിപ്പോകുന്ന അറിയാതിരുന്നാലേ, മാറ്റങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാതിരുന്നാലേ തീർച്ചയായിട്ടും കാലം നമ്മളെ മാറ്റിമറിക്കും, നമ്മളെ തട്ടിമറിച്ച് വേറെ ആൾ കയറി വരും. ഇന്ന് അതെവിടെ പോയി, നമ്മുടെ കൊടാക്ക് എവിടെ പോയി? ഇന്ന് ഇല്ല, കൊടാക്ക് നിന്നുപോയി. അതേമാതിരി നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ കാര്യം എടുത്താൽ, ഫോൺ ആദ്യം ഏറ്റവും പോപ്പുലറായിരുന്നത് നോക്കിയ അല്ലായിരുന്നു. നോക്കിയ ആയിരുന്നു ഫോണിൻ്റെ രാജാവ്. അവർ മാറി ചിന്തിച്ചില്ല. അതേസമയം ഐഫോൺ വന്നു. അപ്പോഴേക്കും ബാക്കി നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ജപ്പാൻകാരും കൊറിയക്കാരും ഒക്കെ സോണി, സാംസങ് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അവരും ഐഫോണിന് ചൂട്ടുപിടിച്ച് പുതിയതിറക്കി, അല്ലേ? അതല്ലേ ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മാറി ചിന്തിക്കുന്നവർക്കാണ് ഗതിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് സമയവും അതുപോലെ മാറി ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാവട്ടെ. എനിക്കറിയില്ല, എൻ്റെ ടോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ഏത് അവസരം കിട്ടിയാലും ഇതേ പറയാറുള്ളൂ. എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു ആകാംക്ഷയും തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ഇത് മാറിപ്പോയി. ഇനിയിപ്പോൾ എങ്ങാനൊന്ന് കോവിഡ് വന്നാലും എന്താ, ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അത് വലിയ അപൂർവം കുറച്ച് പേരോ മരണസംഖ്യയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ വലിയ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഈ പറയുന്ന ബഹളമൊന്നും അതിന് വേണ്ടാന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ്. ട്രംപ്, നമ്മുടെ US അതായിരുന്നു, ട്രംപ് ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു, അതായത് ഇത് നമ്മൾ സഹിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലാതെ എല്ലാവരും അടച്ചിട്ടിട്ട് അവരുടെയൊക്കെ ആരോഗ്യം രക്ഷിക്കാനൊന്നും എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല. അവരവരുടെ ആരോഗ്യം അവരവർ നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരിക്കുക. ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ഇല്ലാത്തവരെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യട്ടെ, അവർ വരുമാനം നേടട്ടെ. എല്ലാവരും പട്ടിണി കിടന്നാൽ, എല്ലാവരും ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. എന്നിട്ട് പുള്ളി വളരെ എന്താ പറയുക, ഓപ്പണപ്പായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ദോഷം അവർക്കുണ്ടായി. പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. എനിക്ക് അത് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ കോവിഡിനെ നമുക്കങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇത് മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മാറി ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരായ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു അനുഭവപാഠമാവട്ടെ. നിങ്ങൾക്കും പറയാലോ, ഞങ്ങളൊക്കെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് നിങ്ങളുടെ മക്കളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമല്ലോ. കാരണം നമ്മളാരും സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ കണ്ടിട്ടില്ല, നമ്മളാരും എന്താ പറയുക സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ കണ്ടിട്ടില്ല, നമ്മളാരും ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ നമുക്കൊക്കെ നമ്മുടെയൊക്കെ ലൈഫ് ടൈമിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റി. എല്ലാവരും തരണം ചെയ്യും, ഒരു സംശയവും വേണ്ട. തരണം ചെയ്യട്ടെ. അങ്ങനെ തരണം ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഭാവി ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. ഞാൻ നിർത്തട്ടെ. എനിക്കറിയില്ല, ചോദ്യോത്തരം ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അത് സംഘാടകർ തീരുമാനിക്കണം. ഓഫ് കോഴ്സ് ദിസ് ഫ്യൂ വേർഡ്സ് let me conclude. Thank you very much. Bye. Hello. കേൾക്കാം. ഹായ്. കേൾക്കാമല്ലോ. ഞാൻ ഫരീദ് റഹ്മാനി, കോളേജ്. ഓക്കെ. നേരിട്ട് പരിചയപ്പെടാനും ബന്ധപ്പെടാനും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എറണാകുളത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ സാർ ഞാൻ ഒന്നിച്ചുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചാരിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയൊരു കെയർ ഹോം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഈ തെരുവിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അഭയം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്, ഒരു സംവിധാനമാണ്. ഏതായാലും സാറെ നേരിട്ട് കാണാൻ വളരെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ക്രൈസിസുള്ള സമയത്ത് ആളുകൾ ഡെസ്പായി പലപ്പോഴും മാളത്തിൽ ഒളിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ആശംസ നേർന്നപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞു, പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വലിയ ഉരുൾപൊട്ടലിലൊക്കെ ഒരു അരുവി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നതാണ് എങ്ങനെ. അപ്പോൾ എന്ന പോലെ തന്നെ ഈ പ്രതിസന്ധിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്തും സാറെ വാക്ക്, പ്രത്യേകിച്ചും അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. അതോടൊപ്പം സർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അന്തരീക്ഷമൊക്കെ തെളിഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അനുകൂലമായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് സാർ ക്യാമ്പസിലേക്ക് നേരിട്ട് വരണം. അതിന് ഞങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. ഏതായിരുന്നാലും സാറെ വളരെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് ഇതിന് സമയം കണ്ടെത്തിയതിലൊക്കെ വലിയ കോളേജിന്റെ ലെവലിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ലെവലിൽ നിന്നുള്ള ഉള്ളറിഞ്ഞൊരു നന്ദിയും
അതോടൊപ്പം തന്നെ കടപ്പാടും ഒക്കെ അറിയിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു സാർ. താങ്ക് യു. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ ഇതുപോലെ നമ്മളൊക്കെ ഒരു ഈ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്ങില് അതുവരെയ്ക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങള് ഈ കോവിഡിന് മുമ്പ് ഒരു തവണ എന്നെ മലപ്പുറത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും അയ്യോ അത്രയും ദൂരം വരണ്ടേ, ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറും. പലപ്പോഴും എന്നെ കാലിക്കട്ടേക്കും അതേമാതിരി അല്ലെങ്കിൽ കാസർഗോഡൊക്കെ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പോവാറില്ല. കാരണം നമ്മൾ 1 മണിക്കൂർ സ്പീച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചുരുങ്ങിയതൊരു 8 മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്യണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂടിയിട്ട്. അപ്പൊ അതേസമയം ഇപ്പോ ഈ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് എത്രയോ പോപ്പുലറായി. അതെ അതെ അതെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു നേട്ടമല്ലേ, ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധിയുടെ നേട്ടമായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഓഫീസിലിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ റെസ്പെക്റ്റീവ് പ്ലേസുകളിൽ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും, മാറ്റങ്ങൾ നല്ലതിനായിരിക്കും, മാറ്റങ്ങൾ വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാർ. Sir, there is a question by Sabin Arya. What is the first step for being an entrepreneur? അങ്ങനെയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചാല് ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കോളേജിൽ എന്നെ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുള്ളത് നമ്മൾ ധൃതി പിടിച്ച് കയറി ബിസിനസ്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങല്ലേ. എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ പറയാം, ഞാൻ എൻ്റെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് 3 വർഷം ജോലി ചെയ്ത ഒരു ആത്മധൈര്യമായിരുന്നു എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തുടങ്ങാനായിട്ടുള്ള ധൈര്യം കിട്ടിയത്. അല്ലാതെ കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്നത്, ഞാൻ 7 കൊല്ലം കോളേജിൽ പഠിച്ചു. അന്ന് പ്രീ ഡിഗ്രിയാണ്, പ്ലസ് ഡിഗ്രി പ്ലസ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ. 7 കൊല്ലം നിങ്ങളുടെ പോലെ തന്നെ ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ 7 വർഷം കോളേജിൽ പഠിച്ചതിൻ്റെ 10 ഇരട്ടി നോളജ് ഞാൻ 3 വർഷം ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായി. കാരണം ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ശരിക്കുള്ള റിയാലിറ്റി മനസ്സിലാവുക. കോളേജിൽ ഞാൻ കുറ്റം പറയല്ല, കോളേജിൽ നമ്മൾ കുറെ തിയറി പഠിക്കുകയാണ്, അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പ്രവൃത്തി പരിചയത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ പറയും, നിങ്ങൾ ധൃതി പിടിക്കല്ലേ. കോളേജ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു 2, 3, 4, 5 വർഷം ജോലി ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു അനുഭവ സമ്പത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഗുണം ചെയ്യും. ഒരു ഗുജറാത്തിലെ ഒരു രത്നവ്യാപാരി, അയാളുടെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി, ഒരു ഡയമണ്ട് മർച്ചന്റ്, ഭയങ്കര കോടീശ്വരനാ, വലിയ കോടീശ്വരനാ. അയാള് മക്കളുടെ ഒരു കണ്ടീഷനുണ്ട്, ഏറ്റവും ഏത് കോളേജിൽ വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാം, ഒരുപാട് സ്വത്തുണ്ട്, വിദേശത്ത് പഠിക്കാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അയാളുടെ ബിസിനസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും കുറച്ച് കാശെടുത്തിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ജോലി അന്വേഷിച്ച് പോയി ജോലി കണ്ടുപിടിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത് ജീവിച്ചോളണം. അങ്ങനെ ഒരു 2 കൊല്ലം ഇന്ത്യ ചുറ്റിക്കിറങ്ങിയിട്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ അയാളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ കയറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കൊച്ചിയിൽ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വിദേശത്ത് വരെ പോയി പഠിച്ച പയ്യൻ, ഇയാളുടെ മകൻ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തു ഇത്ര. അപ്പോൾ അയാളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇവരുടെയൊക്കെ ഓഫീസിലെ മാനേജർമാർ വഴി ഈ സബ്ജക്റ്റ് പത്രക്കാർക്ക് മനസ്സിലായി. എന്നിട്ട് പത്രക്കാർ ഈ പയ്യനെ പോയി ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് ഇത് ലോകം അറിയുന്നത് ഇയാളുടെ ഒരു നയം അങ്ങനെയാണെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഒരു എൻ്റർപ്രണർ ആവണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അത് ജോലി ചെയ്ത് ഒരു അനുഭവ സമ്പത്താണ്. നമുക്ക് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് സ്വിമ്മിങ് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. എത്ര വലിയ നമ്മൾ പ്രൊഫസർമാരാണെങ്കിലും ക്ലാസ് റൂമിൽ സ്വിമ്മിങ്ങിന് മിടുക്കരായിട്ടുള്ള ഒരു കോച്ചിനെ ക്ലാസ് റൂമിൽ സ്വിമ്മിങ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് നീന്തൽക്കുളത്തിൽ പോയി പഠിക്കുക തന്നെ വേണം. അതുപോലെ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. എവിടെയെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത് ആ ഒരു അനുഭവ സമ്പത്ത് വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. താങ്ക് യു. ഹലോ, എന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് ഷബീർ ആണ്. സാറോട് ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഇപ്പോ സാറിന് വി ഗാർഡ് അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടർല തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സുകളുണ്ട്. അതില് വി ഗാർഡ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ സ്ട്രാറ്റജി പറയണമെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. എന്റർടൈൻമെന്റ് ബിസിനസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ
വണ്ടർല എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതൊന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ? അതിനെങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. വണ്ടർല, ഓക്കെ, ചുരുക്കി പറയാം. വണ്ടർല, അതായത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 3-4 വ്യത്യസ്ത ബിസിനസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് വി-ഗാർഡ്, ഇലക്ട്രോണിക് പ്രോഡക്റ്റ്. ഭാഗ്യത്തിന് അതിപ്പോ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ കുറേശ്ശെ പച്ച പിടിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ബിസിനസ് ഒരു 60% ബിസിനസ്സിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം വണ്ടർല ഇത്രയും നാളായിട്ട് അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. മറ്റേ ജോലിക്കാർക്കൊക്കെ പകുതിയെങ്കിലും ശമ്പളം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ പരിസരം വൃത്തിയാക്കിയിടാനും മെഷീനറികൾ എന്താ പറയുക നന്നായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാനും ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാരെ ജോലിക്ക് വേണം. അവരവിടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ഫുൾ ശമ്പളം വേറെ കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് മാസം ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അതിലൊന്നും ഞാൻ പറയും, അപ്പം നമ്മുടെ മാനേജർമാർക്കൊക്കെ സങ്കടമുണ്ട്. കാരണം എന്ന് തുറക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ നേരിട്ടേ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് നമ്മുടെ കുറ്റമല്ല. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാലവും കടന്നു പോകും എന്നുള്ളൊരു ആത്മധൈര്യത്തിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജനം തിരിച്ചു വരും. ജനം വരാതിരിക്കില്ല. കാരണം ചെറുപ്പക്കാരും കുട്ടികളും ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഈ പ്രശ്നം മാറുമ്പോൾ വണ്ടർലയുടെ ബിസിനസ് തിരിച്ചു കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസക്കാരനാണ് ഞാൻ. അതുവരയ്ക്ക് കുറച്ച് നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ മാനേജരോടും മക്കളോടൊക്കെ പറയാറുള്ളത്, എല്ലാ കൊല്ലം ലാഭം മാത്രം പോരല്ലോ, ഇടയ്ക്ക് നഷ്ടത്തിൻ്റെ ഒരു രുചിയെ ഒന്ന് അനുഭവിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മാറ്റങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, അവർ തന്നെ തീരുമാനിച്ചതാണ് വണ്ടർല. അവർ തന്നെ ഫുഡ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ തുടങ്ങി. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത് 3ാമത്തെയാണ് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ബാംഗ്ലൂർ 2 തുടങ്ങി, പിന്നെ കൊച്ചിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഈ ആഴ്ച തന്നെ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം എങ്ങനെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അതിന് പറ്റിയ ആൾക്കാരുണ്ട്, അതിന് പറ്റിയ ഉപകരണങ്ങളുണ്ട്, അതിന് പറ്റിയ സ്പേസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫുഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ്, ഫുഡ് മാനുഫാക്ചറിങ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആവശ്യക്കാരിലെത്തിക്കുക. ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ കൂടെ സ്വിഗ്ഗി അല്ലെങ്കിൽ സൊമാറ്റോ ഒക്കെ വഴി ബാംഗ്ലൂർ എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഞങ്ങളുടെ മൊത്തം നഷ്ടത്തിൻ്റെ പകുതി പോലും ആവില്ല. എന്നാലും കുറേ പേർക്കെങ്കിലും ഒരു തൊഴിലാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു മാറി ചിന്തിച്ചു, ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും. താങ്ക് യു. Okay, so sad that the wonderful session is over here. The presence of such a great personality is a blessing indeed. Hope the participants were able to gain so much of knowledge from his great aspiring words. It is a pleasure for you being with us this morning, sir. No words would be enough in expressing how grateful our college is towards you. So I invite our Honorable Principal Abdul Nasser Walasheri sir to express our love and gratitude on behalf of Najat College of Science and Technology to our chief guest Kochausif Chittilapulis sir. So please. Hello sir. Hi, hello. Hello sir, I am Dr. Abdul Nasser. Hi, I am Dr. hi. Abdul Nasser. I am the principal of the Hi. college. Hi. Very glad to meet you, sir. Very grateful to you Hi. that you spend Hi. your valuable time with us, and your presentation was so nice. We all expected you for the last many years to meet, but we were unable. And as you said, this is also an opportunity, because of pandemic we could meet, although it is online. We could materialize the meeting, and the college is very much thankful to you that you presented a very good presentation, and whatever you concluded was basically that a situation like this pandemic give us opportunities. We were unable to go through Great Depression. We were unable to go through World War. We know only the story of World Wars and also Great Depression and all. But no, we could come across such a condition like the pandemic. So it is a very positive thinking that the negative aspect is counted as positive. So it gives a true spirit on us that whatever the days bring,
whatever the age brings to us, all are welcome. All will give us some fruits in a way or another. And your way of presentation from such a great person, coming to the earth level, to our level, our students level, was great, sir. So sincerely, we are so grateful to you. We are very thankful to you, and we express it in words that we are thanking you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Doctor. Thank you, Dr. Abdul Nasser. Thank you for inviting me. Thank you, Sagada, for a nice moderator and introduction. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you, Dr. Unnikrishnan. So, wish you all the best. Wish you all the best. Thank you, sir. Thank you. Okay. The national webinar organized by PG Department of Commerce and Management Studies, Najat College of Science and Technology, in association with Kerala State Higher Education Council, Government of Kerala, here comes to an end. I express my gratitude to all the participants for your kind cooperation in the webinar session. Last but not the least, I invite Mr. Hanifa sir to deliver the vote of thanks. So please. Good afternoon. Myself, Hanifa MK, faculty in Department of Commerce and Management. Once again, good afternoon all the guests, splendid personnel, and other participants. It gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for the event to dignitaries assembled here. I would like to thank our chief guest, Sri Kavchowsep Chittilpalli sir, founding chairman of V-Guard Group of Companies, who honored this function with his inspirational thought, and Dr. Raju Varghese sir, Honorable Member Secretary, Kerala State Higher Education Council, who delivered the auspicious inaugural session. I would like to thank our respected Principal Dr. Abdul Nasser Wallasheri sir, delivered presidential address, and Sri Shaju Thomas, MD of Poppies Bobby Care, who delivered the keynote. Also, I would like to thank Sri Farid Rahmani sir, administration of our college, Mr. Unnikrishnan sir, head of the department, and all other department heads, Sri G.C. Karakal sir, head of Malayalam, Professor Abdul Hamid sir, head of the Department of English, Sri Hamza sir, our senior faculty of English department, Sri Salim sir, head of the physics department, Sri Muhammad Kunyu sir, IQSC coordinator and honorable vice principal of our college, our beloved staff members, students, participants, and last but not least, our beloved audience for making this function as grand success. I once again thank one and all participants. Thank you. Thank you, Hanifa sir. Participants, please fill the feedback form which will be available in the chat box soon. Only then exit.